today I discuss about symmetry operation. Okay, so first I start about center of symmetry. Okay, in previous lecture I discussed up to plane of symmetry, but today I discuss about form center of symmetry, and then I discuss about alternating axis of symmetry, and then proceed. Okay, so first one, that is center of symmetry. A center of symmetry or a point of symmetry of symmetry or an inversion center, that is I, is a point within a molecule such that if a straight line is drawn from any atom of the molecule to this point and then extended equal distance beyond the point another identical atom will be found at the end of the line. Okay, so easy উদাহরণ দিচ্ছি। Okay, that is must be pH, H, H, pH, H, C double H, C double H, and H. Now this is center of symmetry. So center of symmetry, a center of symmetry or a point of symmetry or an inversion center of symmetry I is a point within a molecule such that if a straight line is drawn from any atom of the molecule to this point and then extended equal distance beyond the point, another identical atom will be found at the end of the line. Okay, that means what? That means what? Center of symmetry means that is a there the molecule having the center মানে কি কেন্দ্র ঠিক মাঝখানে middle point
middle point of all over the molecule. That should be termed as center. Okay. So center of symmetry or a point of symmetry. You can say center of symmetry, you can say point of symmetry, you can say inversion center of symmetry. Okay, that is basically based on the point within a molecule such that if a straight line that should be drawn from any atom, যে কোনো atom থেকে তুমি straight line drawn করো না কেন to this point, then extended equal distance, same distance তুমি ক্যারি করো, তারপর দেখবে ওই একই পয়েন্ট তোমার আসছে। মানে কি, তোমার কোনো একটা সেন্টার থেকে তুমি দুদিকে দুটা ডিস্টেন্স তুমি যাও, ঠিক আছে, তুমি দেখবে তোমার ইকুয়াল ডিস্টেন্সে কী হচ্ছে, ইকুয়াল অ্যাটম, একই অ্যাটম থাকছে। ঠিক আছে, কেমন জিনিসটা আমি একটু বোঝাচ্ছি। সাপোজ এই যে মলিকিউলটা, এখানে একটা, এটা হচ্ছে সেন্টার অফ সিমেট্রি, এটা হচ্ছে সেন্টার অফ সিমেট্রি, রাইট, এটা হচ্ছে সেন্টার অফ সিমেট্রি। ঠিক এখান থেকে ইকুয়াল ডিস্টেন্সে আমার কী আছে, এইচ আছে, ইকুয়াল ডিস্টেন্স আমার এইচ আছে। তো এই ধরনের জিনিসটা যখনই পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ দিস উইথ রেসপেক্ট টু সেন্টার, ইউ গেট ইন ইকুয়াল ডিস্টেন্স সেম অ্যাটম উইল বি প্লেসড, সো দেয়ার মাস্ট বি সেন্টার অফ সিমেট্রি ইজ প্রেজেন্ট। ওকে, যদি কোনো সেন্টারের রেসপেক্টে তুমি ইকুয়াল ডিস্টেন্সে যাও আর যদি একই অ্যাটমকে খুঁজে পাও, তাহলে অবভিয়াসলি দেয়ার মাস্ট বি সেন্টার অফ সিমেট্রি ইজ প্রেজেন্ট। দেখো, উইথ রেসপেক্ট টু সেন্টার দেয়ার মাস্ট বি পিএইচ ইজ দেয়ার, respect to center, এখানেও pH is there. So above and below of this center of symmetry in equal distance to pH is there. That means there must be center of symmetry is present. Okay, এবার তাহলে চলে যাও ডেফিনেশনে আবার। দ্যাট ইজ এ সেন্টার অফ সিমেট্রি or a point of symmetry or an inversion center of symmetry is a point within a molecule such that if a straight line that should be drawn from any atom of the molecule to this point, then extended equal distance beyond the point another identical atom that should be found. ঠিক আছে, at the end of the line. So you have to consider the point that should be middle of the all over the molecule, and you go in same equal distance from this point and you get the same similar atoms that should be placed. So there must be center of symmetry is there. ওকে, সেটা অ্যাবোভ আর বিলো দ্য প্লেনও হতে পারে। তো অ্যাবোভ দ্য প্লেনে তুমি যেটা একই ডিস্টেন্স কভার করে তুমি যে অ্যাটমটা পাচ্ছ, বিলো দ্য প্লেনেও সে একই অ্যাটমটা যখন তুমি পাবে, উইথ রেসপেক্ট টু সেন্টার অফ সিমেট্রি, উইথ রেসপেক্ট টু সেন্টার অফ দ্য মলিকিউল, তো দেয়ার মাস্ট বি সেন্টার অফ সিমেট্রি ইজ প্রেজেন্ট। ওকে, এর চেয়ে আর ভালো করে বলার মতো কিছুই নেই। যেমন এখানে দেখো সেন্টার অফ সিমেট্রি, এটা সেন্টার রেসপেক্টে দেখো ওপরে এইচ, নিচে এইচ, এই এইচ, এই এইচ, একই ডিস্টেন্সে পিএইচ পেজ আছে, একই ডিস্টেন্সে COOH আছে। তো দেয়ার মাস্ট বি সেন্টার অফ সিমেট্রি ইজ প্রেজেন্ট। ওকে, নেক্সট, এবার মনে রাখবে সেন্টার অফ সিমেট্রি আর প্লেন অফ সিমেট্রির মধ্যে একটা বিশাল বড় হিউজ অ্যাপ্লিকেশন আছে। কি অ্যাপ্লিকেশন? তোমার আমি যখন পড়াবো অ্যাক্টোপাইজিজম না কি একটা, আমার উচ্চারণ হয় না, উচ্চারণে একটু অসুবিধা এটা হয়, কিন্তু তোমার দেখবে অ্যাক্টোপাইজিজম আই থিঙ্ক, তো ওটার ক্ষেত্রে তোমার ওভারঅল কম্পাউন্ডটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ তাই ইনঅ্যাক্টিভ, এটার জন্য সেন্টার অফ সিমেট্রি আর প্লেন অফ সিমেট্রি একটা ইউটিলিটি আছে। এমন অনেক কম্পাউন্ড আছে যাদের ক্ষেত্রে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ সেন্টার অফ সিমেট্রি অ্যান্ড ডিউ টু প্রেজেন্স অফ প্লেন অফ সিমেট্রি দ্য কম্পাউন্ড মে হ্যাভিং দ্য chiral center but the molecule overall gets achiral and optically inactive. Okay, so this is the utility of this compound. Because most of the cases we discussed about the plane of symmetry, center of symmetry is very often used, but sometimes there must be some compounds also show center of symmetry and showing optical inactivity, that is optically inactive there due to presence of center of symmetry, that can be happen. ওকে, তোমার মেসো কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে যেমন হতো, তোমার সেন্টার, তোমার কাইরাল সেন্টার আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ডিউ টু প্লেন অফ সিমেট্রি, ডিউ টু সিমেট্রিক্যালি cut by sigma plane, there must be the compound will be optically inactive, right? So similar can be happen for center of symmetry, for many cases can be there. So the molecule having the center of symmetry and showing optically inactive category. Okay, বুঝা গেল? আর কি ভূমিকা আছে তোমার সিমেট্রি এলিমেন্ট? অনেক সময় দেখবে, বিশেষ করে প্লেন অফ সিমেট্রির ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় যে প্লেন অফ সিমেট্রি যদি কোনো হাইড্রোজেনকে যদি বাইসেক্ট করে,
ধরো CH2কে বাইসেক্ট করলো, তো যখন বাইসেক্ট করে দুটো হাইড্রোজেন একে অপরের ডায়াস্টেরিওটপিক হয়। আর যখন রিপ্লেক্ট করে একটা হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে একটা হাইড্রোজেন মিরর ইমেজ হয়, one hydrogen that should be mirror with respect to other hydrogen, so there must be reflection can be there, so the two hydrogens are enantiotopic. Okay, and if the sigma plane bisect any CH2 group, so there must be two hydrogens, they are not reflected actually, they are bisected. So this type of two hydrogens are termed as diastereotopic. Suppose এরকম একটা গ্রুপ আছে, এখানে যদি আমার সিগমা প্লেনটা থাকে, তাহলে এই হাইড্রোজেন আর এই হাইড্রোজেনটা একে অপরের সাপেক্ষে কী হবে? ডায়াস্টেরিওটপিক হবে। একে অপরের সাপেক্ষে কী হবে? ডায়াস্টেরিওটপিক। ওকে, ডায়াস্টেরিওটপিক হবে। আর এই হাইড্রোজেন আর এই হাইড্রোজেন একে অপরে কী হচ্ছে? রিফ্লেক্ট করছে। সো দে আর বেসিক্যালি enantiotopic hydrogen. Enantiotopic hydrogen হয়। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। Alternating axis of symmetry or rotation, reflection, axis of symmetry. So alternating axis of symmetry or rotation reflection axis of symmetry কীরকম হয় দেখো। An alternating or a rotation reflection axis of symmetry of infold or order বলতে পারো এটা, is an axis such that a rotation of the molecule about the axis by 360 degree by n, followed by reflection in a plane perpendicular, বা লিখে দিচ্ছি perpendicular to this axis, generates a structure indistinguishable from the original one. So alternating axis of symmetry or rotation reflection axis of symmetry, that is an alternating or a rotation reflection axis of symmetry of n-fold or order is an axis such that a rotation of the molecule about the axis by 360 by n,
followed by reflection in a plane perpendicular to this axis generates a structure indistinguishable from the original one. তো অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি অথবা রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বলতে কি বোঝায়? অ্যান্ড অল্টারনেটিভ অর এ রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি সেটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড অন ইন ফোল্ড অর অর্ডার দ্যাট ইজ ইন অ্যান অ্যাক্সিস সাচ দ্যাট এ রোটেশন অফ দ্য মলিকুল অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্সিস বাই 360/n। তোমার কোনো একটা মলিকুল অ্যাক্সিসের রেসপেক্ট 360/n কী হবে? ইনফোল্ড রোটেশন হবে, ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন রিফ্লেকশন হবে ইন এ প্লেন পারপেন্ডিকুলার when to this axis generates a structure indistinguishable from the original one. তো আলটিমেটলি তোমার কি বলছে? সরি, এটা আবার হয়ে গেল। আলটিমেটলি তোমার বলছে অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বা রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, যেটা তোমার এস দিয়ে ডিনোট হয়। তো এটা বেসিক্যালি তোমাকে কি করতে হবে? ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য প্রপার ইনফোল্ড অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি অর প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি ইউ হ্যাভ টু ডান, okay, and then you have to be used as plane of symmetry or reflection in a plane, and that should be perpendicular to this axis. কারণ যে অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে তুমি ঘোরাবে, রোটেশন করাবে, তার ঠিক পারপেন্ডিকুলার হিসাবে রিফ্লেকশনটাকে আনতে হবে, আদারওয়াইজ হবে না। পারপেন্ডিকুলার রিফ্লেকশন করবে, তারপরে তুমি দেখবে অরিজিনাল মলিকুলটাকে তুমি আবার ফিরে পাচ্ছ। তো তখন সেটাকে বলা হচ্ছে অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বা রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি। তো দেয়ার মাসে বিশেষ করে এটা বলতে হবে তোমার রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস, দ্যাট মিনস নাথিং বাট দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম ফার্স্ট অফ অল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি অ্যান্ড দেন রিফ্লেকশন অফ এ প্লেন, okay, otherwise you have to do reflection of a plane then axis of symmetry, okay. You have to use both of them, but maybe one first and then other, okay. You can do first reflection then axis of symmetry, or you can do axis of symmetry first then reflection, okay. And remind it, these reflection are generally perpendicular with respect to axis. যে axis-এ তোমার proper axis of symmetry হবে, with respect to this axis you have to rotate this all over the molecule by n-fold by proper axis of symmetry. So with respect to this proper axis of symmetry, the axis, remind it, with respect to proper axis of symmetry, the reflection plane will be perpendicular to this axis. যে অ্যাক্সিসের ভিত্তিতে তোমার ইন প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি তুমি করবে, সেটা C3 অপারেশন হোক, C4 অপারেশন হোক, C5 অপারেশন হোক না কেন, সেটা রেসপেক্টে পারপেন্ডিকুলারলি তোমাকে রিফ্লেকশন প্লেন ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে, বোঝা গেল? আলটিমেটলি তুমি কী পাবে? এস পাবে। এস মানে রোটেশন রিফ্লেকশন অফ সিমেট্রি, ওকে, বোঝা গেল? তো তোমাকে রিফ্লেকশন করতে হবে অ্যান্ড দেন প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি করতে হবে, অথবা প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি করতে হবে তারপর রিফ্লেকশন করতে হবে। তো যেটাই তুমি করো আলটিমেটলি তুমি কী পাবে? তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অপারেশনটা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইনডিস্টিংগুইশেবল মলিকুলটাকে ফিরে না পাও, ঠিক আছে, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। এবার উদাহরণ দেই, ওকে। কী হবে? এই বরাবর তোমার কী হবে? C2 হবে, হলো। এবার 180 ডিগ্রি রোটেশন হবে, ঠিক আছে। তো আলটিমেটলি কী হবে? 180 ডিগ্রি রোটেশন করলে কী হবে? এই CWHটা উপরে আসবে, নিচে H আসবে, PHটা উপরে আসবে, Hটা নিচে আসবে, H উপরে আসবে, CWH হবে, HPH, ঠিক আছে। এবার মিরর প্লেন ইউজ করবে। মিরর প্লেন ইউজ করলে আলটিমেটলি কী হবে? আবার আগেরটাই ফিরে আসবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি H, CWH, HPH, PHH, H, এখানে H। তো এটা অ্যাকচুয়ালি সেম,
ওকে, তো এইভাবে করে আমরা ফিরে পাবো। বোঝা গেল? তো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট ইজ প্রপার অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি। হেয়ার আই ডু দ্যাট ইজ C2, ওকে, ঠিক আছে, C2 ফার্স্ট 180 degree rotation is plane, and then we have to use sigma plane, and ultimately we get that is proper axis of symmetry, and you have to say that is C2 into sigma equal to S2. So this is will be operation S2 or rotation reflection of axis of symmetry. তো তোমাকে প্রথমে প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি করতে হবে, সেটা C3 হতে পারে, C2 হতে পারে, C4 হতে পারে, এখানে C2 করা হয়েছে। তারপরে তোমাকে সিগমা প্লেন ইউজ করতে হবে। সিগমা প্লেন ইউজ করলে তাহলে ওটা একটা রিফ্লেকশন হবে, রিফ্লেকশন হয়ে যে মিরর ইমেজটা তৈরি হবে, সেই মিরর ইমেজটা দেখবে ওই প্রথমটার সঙ্গে তোমার সেম আইডেন্টিক্যাল হচ্ছে, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে তোমার রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি। এটা একটু কমপ্লেক্সে, এটা বুঝতে গেলে অনেক আমাদের ডিটেলসে যেতে হবে, আমি বুঝাবো, সব ধীরে ধীরে বুঝাবো। এটুকু পর্যন্ত জেনে রাখো যে রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বলতে বোঝায় তোমার প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, দেন ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম that is plane of symmetry. Okay, you have to first perform proper axis of symmetry and then plane of symmetry. Otherwise you have to perform first plane of symmetry and then proper axis of symmetry. So that is your choice which one you have to use first, but আমি যদি বলি it's my preference, you have to first do proper axis of symmetry and then plane of symmetry. Okay, I have to prefer this thing. আমি প্রেফার করব যে প্রপার অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি করে তারপরে প্লেন অফ সিমেট্রি দেওয়াটা বেশি প্রেফারেবল হবে, কারণ এটাই কনভেনশনালি সব বইয়ে থাকে, সব রেফারেন্সে থাকে, অলমোস্ট তুমি গুগলেও সেম পাবে, ইউটিউবেও সেম পাবে অলমোস্ট, অ্যান্ড অলসো তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। বিকজ যখন তুমি বইয়ে পড়বে, তো বইয়ে পড়েও যে তুমি এমন অনেক কনফিউশন তোমার ডেভেলপ হতে পারে, তো সেটা তুমি হয়তো রেফারেন্স হিসেবে তুমি গুগলে যেতে পারো, তুমি ইউটিউবে যেতে পারো, তুমি ফেসবুকে কোনো সাইটে যেতে পারো, বা তুমি আর কি কোনো রিসার্চ পেপার দেখতে পারো, তুমি যাই দেখো, তোমার কনভেনশনে তুমি যদি যেটা মোস্ট ইউজড হয় সেটা যদি তুমি ফলো করো, তোমার কোথাও কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। বাট তুমি যদি কনভেনশনালি তুমি যদি ডিফারেন্ট ওয়েতে পড়াশোনা করো, তো ইটস মাই প্রেফার দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু মেনি টাইমস ইউ হ্যাভ টু ফেস কমপ্লেক্সিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, এটা আমি এটা প্রেফার করি, কারণ মোস্ট অফ দ্য বইয়ে বা মোস্ট অফ দ্য জায়গায় যে জিনিসটা যে ট্রেন্ডটা ফলো করা হয়, আমি সেটাই ফলো করার চেষ্টা করি। বিকজ আমি তো একটা বই পড়ছি না, আমাকে পড়তে হলে ইন ভাস্ট সেন্সে যদি পড়তে হয়, আমাকে লটস অফ বুকস পড়তে হবে। সেই বুকসও পড়েও আমার কিছু জিনিসে কোয়ারি থাকতে পারে, কিছু জিনিসে ইন্টারেস্ট হতে পারে, তা আমি গেলাম, গিয়ে কী করলাম, কোনো একটা তোমার জার্নাল ডাউনলোড করে নিলাম, তো সেখান থেকে আমি পড়তে পারি। এছাড়া গুগলে তুমি সার্চ তো আছেই, সবসময়ই আছে, হুট করে তোমার একটু সার্চ করতে হলেও তুমি সার্চ করে নিলে, ইউটিউব আছে। তো এই যে এত কিছু আছে আমাদের ডেটা আশেপাশে, তো সেগুলোর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবে একটা ট্রেন্ড মেনেই চলে, মোস্ট অফ দ্য কেসে একই ট্রেন্ড মেনে চলে, তাহলে বুঝতে খুব সুবিধা হয়। কিন্তু আমি যদি আলাদা ট্রেন্ডে পড়াশোনা করি, তাহলে কী হয়, অনেক ক্ষেত্রে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে একটু প্রবলেম হয়। তো এটা আমি বলবো যে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ডু ফার্স্ট proper axis of symmetry, then plane of symmetry, it should be more better, but that's your choice. Okay, so next one, এবার দেখো, এবার কিছু আমরা রিলেশন বার করব। কি রিলেশন? প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি যদি তোমার S1 বা S অড বলো, তো সেক্ষেত্রে তোমার প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি সেটা CN ইন্টু সিগমা হয়, রাইট? CN ইন্টু সিগমা হয়। কিন্তু S ইকাল টু ইভেন যখনই হবে, তোমার CN ইন্টু সিগমা স্কোয়ার, তার সিগমা স্কোয়ার কী হবে? CN ইন্টু আলটিমেটলি কী হবে? CN তৈরি হবে, ঠিক আছে? এটা মনে থাকবে। তাহলে তোমার S অড হলে CN ইন্টু সিগমা, ঠিক আছে? আর যদি S ইভেন হয়, সিগমা স্কোয়ার হয়ে যাবে, সিগমা স্কোয়ারটা হবে, আলটিমেটলি কী দিবে? CN দেবে। তো প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি করলেই তোমার কী হয়ে যাবে? যদি N ইকাল টু ইভেন হয়, তোমার শুধু প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি করলেই তোমার ইনভার্সন এই রোটেশন রিফ্লেকশন সিমেট্রিটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? বোঝা গেল? শুধু এটা করলেই পেয়ে যাবে, কারণ তোমার তো প্লেন অফ সিমেট্রি তোমার দুবার হচ্ছে, আর দুবার হওয়া মানেই তো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট।
প্লেন অফ সিমেট্রি যদি তুমি দুবার ইউজ করো সেটাই তো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, তো সেটা তো ঘুরে ফিরে একই জিনিস আসছে, তো সিগমার কোনো ইউটিলিটি নেই এখানে যখন n ইকুয়াল টু ইভেন হবে। n ইকুয়াল টু ইভেন হলে সেখানে শুধুমাত্র প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রিরই ইউটিলিটি, তো সেখানে তুমি ডাইরেক্ট প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি করবে আর ডাইরেক্ট অ্যান্সার দিয়ে দেবে, দ্যাটস ইট। এবার দেখো রিলেশন হিসেবে মনে রাখবে সিগমা ইকুয়াল টু S1, I ইকুয়াল টু S2। সিগমা মানে প্লেন অফ সিমেট্রি ইজ ইকুয়াল টু S1 and I center of symmetry equal to S2, always remind it, ঠিক আছে? দিস শুড বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমার বিভিন্ন জায়গায় ইউজ হতে পারে, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট। এবার দেখো কিছু রিলেশন। 1 নম্বর, Cn to the power n equal to E. E means identity element. So that means what? দেখো when a molecule is rotated n times about a Cn axis, we get identical structure. Okay, so when a molecule is rotated n times about Cn axis, we get identical structure. তোমার n এর ভ্যালু এখানে দেওয়া নেই, n এর ভ্যালু যে কোনো হতে পারে, তো n এর ভ্যালু ধরো nই আছে, ঠিক আছে? তাহলে n এর ভ্যালু যদি n হয় তোমাকে Cn রোটেশন করতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু n অ্যাক্সিস, সরি, with respect to one axis you have to rotate Cn operation in n times, so ultimately you get identity element. How? দেখো যদি আমি C3 বলি, তো C3 যদি আমি 3 বার অপারেশন করি তাহলে ইকুয়াল টু আইডেন্টিটি হবে। C4 করি, C4 যদি আমি 4 বার করি, দেখো n ইকুয়াল টু 4, you have to do 4 times. Okay, ultimately you get identity. n equal to 2, so you have to rotate 2 times, so ultimately you get identity. So by this way you can get identity. ওকে, বোঝা গেল? তোমার n এর ভ্যালু যা হবে ততবারই তোমাকে রোটেশন করতে হবে, তাহলে তুমি আলটিমেটলি কী পাবে? আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পাবে। কী করে উদাহরণ দিই? একটা উদাহরণ দিয়েই দিই, চলো একটা উদাহরণ দিয়েই দিই। বি F1, F2, F3, প্রথমে C3 1, C3 মানে কি? বোরন বরাবর যে ঘুরতেছে সেটাকে বলা হচ্ছে C3। তার মানে কি? এটা এখানে যাবে, এটা এখানে যাবে, এটা এখানে যাবে, তাহলে হবে F3, F1, F2। সিমিলার আবার করবে C2, কী হবে? এটা এখানে যাবে, এটা এখানে যাবে, এটা এখানে যাবে। বি এখানে হয়ে গেল F2, F3, F1, লাস্ট ওয়ান C3 কিউব করবে। এবার কী হবে? এটা এখানে যাবে, এখানে যাবে, কী হবে? বি এখানে হয়ে যাবে F1, F2, F3 হয়ে যাবে। তো দ্যাট শুড বি আইডেন্টিক্যাল। বোঝা গেল? তো বাই দিস ওয়ে এটা কী হবে? এটা C3 অপারেশন, ইউ হ্যাভ টু ডু that is C3 to the power 3, then you get identity operation. বোঝা গেল? তো when a molecule is rotated in times about a Cn axis we get identical structure. এটা যেহেতু C3 হচ্ছে, তো C3 কে 3 বার করতে হবে, 3 times you have to do rotation, so ultimately you get identity element. ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান, সিগমা স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই, মনে রাখবে। That means reflection of the two halves
of the molecule across a plane followed by reflection back again generates an identical structure. Okay, বোঝা গেল? তাই রিফ্লেকশন অফ দ্য টু হাফস অফ দ্য মলিকিউল অ্যাক্রস এ প্লেন ফলোড বাই রিফ্লেকশন ব্যাক অ্যাগেন জেনারেটস অ্যান আইডেন্টিক্যাল স্ট্রাকচার। সাপোজ কোনো জায়গায় তোমার ও এইচ আছে 1 2 এইভাবে করবো না না, তারা রিফ্লেকশন প্লেন অফ সিমেট্রি করতে হবে। এক মিনিট, প্লেন অফ সিমেট্রি কী করে দেখাবো সেটাই আমি ভাবছি, কারণ এক মিনিট। ওয়াটারের ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক হয় এরকম, তারও তো দেখায়। ধরো ও H1 H2, এটা C2 অপারেশন হয় না? প্লেন অফ সিমেট্রি যদি দেই, এক মিনিট হ্যাঁ দাঁড়াও। এটা দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি, দেখো। দেখো এখানে পিএইচ, এখানে এইচ, এখানে এইচ, পিএইচ, ঠিক আছে? এটা কি করছিলাম? C2 করেছিলাম। C2 করার পর কি হয়েছিল? এখানে HPH হয়েছিল। দাঁড়াও, এটাও না, এক মিনিট আর এখন মাথায় আসতেছে না কেন? সিগমা প্লেন সিগমা প্লেন সিগমা প্লেন। সিগমা তুমি যদি দুবার ইউজ করো তো আলটিমেটলি সেটা কী হবে? ই হবে, সেটা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হবে। ওকে, দাঁড়াও এক মিনিট। হ্যাঁ, দেখো তোমার অক্সিজেন ওয়াটার দিয়ে দেখাচ্ছে ও হাইড্রোজেন H1 H2। তোমার এখানে প্লেন দিবে, প্লেন অফ সিমেট্রি করবে, তাহলে ও এখানে হবে H2 H1। আবার প্লেন অফ সিমেট্রিক সিগমা এক্সটেট করবে, ও এখানে H1 H2, তাহলে আলটিমেটলি কী হবে? আইডেন্টিক্যাল ওয়ান হবে। তো এইভাবে করে তুমি সিগমা স্কোয়ার করে ই পাবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট ওয়ান, থার্ড ওয়ান, I স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই।
দ্যাট মিন্স হোয়াট, সেন্টার অফ সিমেট্রি আমাকে দুবার করতে হবে। এটাকে আর রিফ্লেকশন বলে না, এটাকে বলা হয় ইনভার্সন, যেহেতু পুরোটাই উল্টে যায়। ঠিক আছে, পুরোটাই উল্টে যায়, দ্যাটস ওয়াই ইনভার্সন অফ এ মলিকিউল followed by second inversion results in retention of the original orientation. ওকে, কেমন দেখো এখানে PHH HPH, এটাকে একবার আই করো, কী হবে HPH PHH হবে, আবার আই করো, কী হবে PHH হবে HPH হবে। তো আলটিমেটলি এই দুটো কী হবে আইডেন্টিক্যাল ওয়ান, বোঝা গেল? তো আলটিমেটলি এটা আইডেন্টিক্যাল ওয়ান হবে। তো I square equal to E, that is inversion of a molecule followed by second inversion result in retention of the original orientation. So you have to perform twice of center of symmetry operation. So ultimately you get overall identical one or identity element. Okay, বোঝা গেল? তো আমি আবার একটু রিভাইজ করে দিচ্ছি। সেন্টার অফ সিমেট্রি, এ সেন্টার অফ সিমেট্রি or a point of symmetry or an inversion center I is a point within a molecule such that if a straight line is drawn from any atom of the molecule to this point, then an extended equal distance beyond the point and another identical atom will be found at the end of this line. That means what? তোমাকে একটা সেন্টার কনসিডার করতে হবে যেটা মলিকুলের ঠিক সেন্টারে থাকবে। সেই সেন্টারের রেসপেক্টে তুমি ওপরে নিচে যাও বা বাঁদিকে ডান দিকে যাও, সেম ডিস্টেন্স গিয়ে তুমি আলটিমেটলি একই অ্যাটমকে খুঁজে পাবে। তাহলে সেক্ষেত্রে সেই সিমেট্রিকে বলা হয় সেন্টার অফ সিমেট্রি। ওকে, নাথিং বাট। এই যে তোমার সেন্টার এখানে মাঝখানে সেন্টার, তো সেন্টার রেসপেক্টে এখানে তুমি পিএইচ পাচ্ছ, ঠিক ডাউনে তুমি আরেকটা পিএইচ পাচ্ছ, এদিকে তুমি এইচ পাচ্ছ, এদিকে ঠিক ডাউনে এইচ পাচ্ছ। তো তার মানে কি সেন্টার থেকে তুমি সেম ডিস্টেন্সে তুমি একই অ্যাটমকে ফিরে পাচ্ছ। ঠিক আছে, তো দেয়ার মাস্ট বি এই মিডিলটাকে বলা হচ্ছে সেন্টার অফ সিমেট্রি। because with respect to center of symmetry you get the similar atoms that should be present here. বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এটা তো আমি বললামই, এটা আর গেলাম না। আমি যখন NMR ইন ডিটেলসে পড়াবো তখন ডায়াস্টিও টপিক প্রোটন, এনান্সিও টপিক প্রোটন, হোমো টপিক প্রোটন, তাদের সিগনাল, সেগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করব। ঠিক আছে, যখন আমি NMR পড়াবো, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স, কারণ স্পেকট্রোস্কোপিতে অনেক ডিটেলসে পড়ানো আছে। নিউক্লিয়ার রোহাস্টার এফেক্ট, তারপরে ডেপ্ট, ডিস্টোরশনলেস ম্যাগনেটিক পোলারাইজেশন, কী যেন ভুলে গেলাম, যাই হোক। তো তারপরে তোমার আরও আছে তোমার ডিকাপলিং, প্রোটন ডিকাপলিং, এগুলো ব্যাপার আছে যেগুলো অনেকটা কমপ্লেক্সিভ, সেগুলো আমি পড়িয়ে দেবো। তারপর এটা কি ডাবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্টের একটা রোল আছে NMR দিয়ে তোমার স্ট্রাকচার প্রেডিকশনে করার ক্ষেত্রে, সেটা বলবো। তো সেটা আলাদা জিনিস। তো অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি অর রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি ইজ, দ্যাট ইজ অ্যান অল্টারনেটিং অর রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস ইজ, যেটা অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি সেটাকে রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বলা হয়। বিকজ ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, দেন ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম প্লেন অফ সিমেট্রি। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ডু রোটেশন, দেন ইউ হ্যাভ টু ডু reflection. So that's why the symmetry is termed as rotation reflection axis of symmetry. Okay, and that should be termed as alternating axis of symmetry because that should be alternate the position of the molecule by rotation. So rotation reflection করে কি হয়, পজিশনগুলো চেঞ্জ হতে থাকে। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ টার্মড অ্যাজ অলরেডি অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি অ্যান্ড ইম্প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, বিকজ তুমি যখন অপারেশনগুলো করে দেখবে না, তখন বেশ কিছু ক্ষেত্রে তোমার এস থেকে তুমি সি পেয়ে যাবে ডাইরেক্ট। আমি বললাম না, এস ইভেন থেকে তুমি সি পেয়ে যাচ্ছ সিগমা স্কোয়ার, তো CN আর SN একই ব্যাপার হয়ে গেল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা হবে না, অনেক ক্ষেত্রে তোমার এসটাই ফিরে পাবে। তো যখন তুমি এস ফিরে পাবে তখন সেটাকে হচ্ছে ইম্প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, রাইট? ওকে,
সো অ্যান অল্টারনেটিভ অর এ রোটেশন রিপ্লেশন অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, যেখানে এন পোল বা অর্ডার, এন বলতে অর্ডার বোঝায়, ঠিক আছে, যেটা একটা অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে হবে। দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাক্সিস সাচ দ্যাট এ রোটেশন অফ দ্য মলিকুল অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্সিস বাই 360 ডিগ্রি বাই এন ফলোড বাই রিফ্লেকশন ইন এ প্লেন পারপেন্ডিকুলার টু দিস অ্যাক্সিস জেনারেট, হয়ে গেল, পরেরটা স্কিপ হয়ে গেছে আই থিঙ্ক কোনোভাবে। তো জেনারেট দ্য সেম ইনডিস্টিংগুইশেবল ওরিয়েন্টেশন। ওকে, তো তোমাকে প্রথমে রোটেশন করতে হবে, একটা এক্সিসের সাপেক্ষে সিএন করতে হবে, মানে কি প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রিকে পারফর্ম করতে হবে, তারপরে তোমাকে রিফ্লেকশন প্লেন আনতে হবে, আলটিমেটলি তুমি ইনডিস্টিংগুইশেবল স্ট্রাকচার ফিরে পাবে। তো এটাকে বলা হয় প্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি। ওকে, সরি, ইমপ্রপার অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বা অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বা রোটেশন রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি। ওকে, নেক্সট ওয়ান, এই যে উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছে S2, কীভাবে S2 হয়। First you have to do C2 and then you have to use as reflection plane. So ultimately you get original one. So this is the overall process is termed as S2 because this is the multiplication or the uses of two consecutive operation. That is, one is CN operation, other is reflections plane of symmetry operation. Okay, so alternative axis of symmetry is nothing but that is you have to perform two operation altogether. That is, one is proper axis of symmetry, other is রিফ্লেকশন, দ্যাট ইজ প্লেন অফ সিমেট্রি। ওকে, ঠিক আছে। আর হোয়েন এন ইকুয়াল টু ইভেন দ্যাট মাস্ট বি আলটিমেটলি ইফ ইউ ইউজ প্লেন অফ সিমেট্রি টুয়াইস or 4 times or 8 times or even times, ultimately you get the identical one. So on that case n equal to even, on that case equal to Cn, because when you perform plane of symmetry in even times, মানে even times মানে কি twice, 4 times, 8 times, 10 times, 12 times, so ultimately you get identical one. So ultimately তখন তোমাকে CN axis পারফর্ম করা আর SN axis পারফর্ম করা একই ব্যাপার হবে, ঠিক আছে। এটাই আমি বলছি। ওকে, S equal to odd আর S equal to even. ওকে, আর সিগমা equal to S1, I মানে সেন্টার অফ সিমেট্রি equal to S2. ওকে, এবার CN ইকুয়াল টু ই মনে রাখবে, তুমি যতবার এনের ভ্যালু যাই হোক না কেন, তোমার যতটা এনের ভ্যালু যত অর্ডার হবে তত অর্ডার মানে ততবার তোমাকে রোটেশন করতে হবে। যদি C3 অপারেশন তোমাকে করতে হয় 3 বার তোমাকে C3 অপারেশনটা করতে হবে। যদি C2 অপারেশন করতে হয় তো N ইকুয়াল টু 2 তোমাকে 2 বার অপারেশনটা করতে হবে। তো আলটিমেটলি CN টু দি পাওয়ার N ইকুয়াল টু ই, Cn to the power n equal to E. When a molecule is rotated n times about a Cn axis, we get identical structure. Okay, বোঝা গেল? Okay, next. Sigma square equal to E, তোমাকে 3 বার কি হবে? তোমাকে 3 বার বলছি, 2 বার তোমাকে সিগমা প্লেন আনতে হবে। তো প্লেন অফ সিমেট্রি যদি তুমি পারফর্ম করতে চাও, you have to do twice of sigma. Twice of plane of symmetry you have to do, and then you get original one or identical one. So that's why it is termed as sigma square equal to E. Reflection of the two halves of the molecule across the plane followed by reflection back again generates a identical structure. So that's why sigma square equal to E. Okay, next one. I square equal to E. If you do center of symmetry, if you have to perform twice of center of symmetry or even times of center of symmetry, you get ultimately identical element. তোমাকে দুবার বা জোড় সংখ্যক মানে কি ইভেন টাইমস তোমাকে সেন্টার অফ সিমেট্রি ইউজ করতে হবে, তাহলে তুমি কী পাবে আইডেন্টিক্যাল বা আইডেন্টিটি এলিমেন্টকে ফিরে পাবে। তো ইনভার্সন অফ এ মলিকিউল ফলোড বাই সেকেন্ড ইনভার্সন রেজাল্ট ইন রিটেনশন অফ দ্য অরিজিনাল ওয়ান। If you do first inversion, so there must be the whole over the molecule gets inverted. Okay, and then after that when you perform second inversion, so then ultimately double inversion you get retention of the molecule, so ultimately you get the original one structure. Okay, সিমিলার জিনিস যেমন হয় না তোমার এনজিপি নেইবারিং গ্রুপ পার্টিসিপেশন, তোমার কি হয় মলিকিউলের মধ্যেই নিজের মধ্যে এমন একটা কোনো গ্রুপ থাকে যেটা ব্যাক সাইড অ্যাটাক করতে পারে, SN2 অ্যাটাক করতে পারে, সে কী করে SN2 অ্যাটাক করে, তো এটা একটা SN2, তারপরে কি হয় বাইরের থেকে নিউক্লিওফাইল এসে আবার দ্বিতীয়বার সেকেন্ড টাইম SN2 করে, ঠিক আছে। তো কি হয়
দুটো কনজিকিউটিভ SN2 আলটিমেটলি রিটেনশন অফ কনফিগারেশন দেয়। কেন? কারণ SN2 সবসময় ব্যাক সাইড অ্যাটাক করে, সো দ্যাটস ওয়াই ইনভার্সন দেয়। ওভারঅল মলিকিউলটার ইনভার্সন তৈরি করে, ইনভার্টেড প্রোডাক্ট তৈরি করে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যখন দুবার SN2 ইউজ করব তখন কি হবে? আলটিমেটলি তোমার রিটেনশন হবে, ইনভার্টেড প্রোডাক্ট আর তৈরি হবে না। So always remember that is 2 consecutive SN2 performance give ultimately retention of configuration, and that should be happen for especially for NGP, that is neighboring group participation. And if you see in CSIR NET or BARC or that is get any type of examination, if there must be during reaction, if you see that neighboring participation can be feasible and in other reaction there must be no neighboring group participation is there, and you have to determine or you have to compare which rate will be faster, you have to choose this reaction which having NGP will be more faster than with respect to any other reaction. যে রিয়াকশানে এনজিপি হওয়ার চান্সেস থাকবে সেই রিয়াকশানের রেটও ফাস্টার হবে অন্য রিয়াকশানের তুলনায়, ঠিক আছে। বিকজ এনজিপি কী করবে? রেটটাকে ইনক্রিজ করবে। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে। তো সেটা খুব ভালো ডেসক্রাইব হয়, যেটা তোমার বইগুলোতে খুব কম থাকে, রেয়ার থাকে না। মনে রাখবে যে কোনো গ্রুপ যখন বেরিয়ে যায় তার একটা এমও ডায়াগ্রাম হয়, সিগমা স্টার, পাই স্টার অ্যান্ড নন বন্ডিং, রাইট? তো তাদের হোমো থাকে, লুমো থাকে, তাদের অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, বন্ডিং ও মলিকুলার অরবিটাল থাকে। তো যখনই কোনো ভ্যাকেন্ট মলিকুলার অরবিটাল থাকে তখন সে কী করে? সে যদি ইলেকট্রন ডেনসিটি নেয়, ঠিক আছে, আর সেই ইলেকট্রন ডেনসিটি যদি তার বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালে থাকে তো সিস্টেম স্টেবিলাইজ করবে, সিস্টেম কী হবে? বন্ড ব্রেক করতে চাইবে না, রাইট? কিন্তু সেই ইলেকট্রন ডেনসিটি যদি কোনোভাবে ওই অ্যাটমে অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালে ঢোকে, ঠিক আছে, তখন কী হবে? সিস্টেমের ডিস্টেবিলাইজ হবে, বন্ড অর্ডার ডিক্রিজ করবে, সো আলটিমেটলি বন্ড ব্রেক করার টেন্ডেন্সি শো হবে, ঠিক আছে। তো এইভাবে করে তোমার ব্যাক সাইড অ্যাটাক, ফ্রন্ট সাইড অ্যাটাক, লিভিং গ্রুপ বেরিয়ে যাওয়া, এগুলো কিন্তু হয়। এই ব্যাকগ্রাউন্ড থিওরি অনেক জায়গায় থাকে না, কিন্তু এটার কারণ হলো এটাই, যখন কোনো একটা নিউক্লিওফাইল এসে অ্যাটাক করবে মানে কি? ওর ইলেকট্রন ডেন্সিটি ওই সেন্ট্রাল অ্যাটমের কোনো বন্ডিং বা অ্যান্টি বন্ডিং কোনো একটা অরবিটালে দিবে, ঠিক আছে। আর মোস্ট অফ দ্য কেসে ওটা অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটালে থাকে। তখন কী করবে? তখন অ্যাটমটা কী করবে? ওর সঙ্গে আরেকটা যে নেইবারিং গ্রুপ যেটা জুড়ে আছে সেই গ্রুপটাকে ছেড়ে দেবে, ঠিক আছে। তো এটা একটা রিজন থাকে, সেটা আমি ডিটেলসে পরে পড়াবো, যখন বন্ডিং আসবো তখন সেটা ভালো করে পড়াবো। আর এটা তো বলতেই পারবে, কার্বনে তো টেট্রা ভ্যালেন্সি হয়, কার্বন কখনোই পেন্টা ভ্যালেন্সি শো করে না। নাইট্রোজেন যদিও বা ট্রাই ভ্যালেন্সি শো করে, কিন্তু নাইট্রোজেন পজিটিভ হয়ে NH4+ হয়ে অনেক সময় টেট্রা ভ্যালেন্সিও শো করে, ঠিক আছে। অক্সিজেন সাধারণত ডাইভ্যালেন্সি শো করে, কিন্তু অক্সিজেন অনেক সময় ডাইভ্যালেন্সি শো করার পরও H+কে নিয়ে ট্রাইভ্যালেন্সিও শো করে, কিন্তু কার্বন কখনোই পেন্টাভ্যালেন্সি শো করে না। তো দ্যাট ইজ অলসো এ ড্রাইভিং ফোর্স টু ডু SN2, SN1 অ্যান্ড অল আদার দ্য রিয়াকশন প্রসিডিউরস। তোমাকে যে করে হোক কার্বনকে টেট্রাভ্যালেন্সি আনতে হবে। যদি একটা ইনকামিং গ্রুপ এসে কার্বনকে পেন্টাভ্যালেন্সি করে দেয়, তোমাকে একটা গ্রুপকে লিফট করাতেই হবে, আদারওয়াইজ দিস ইজ নট পসিবল। অক্সিজেনের ক্ষেত্রে তাও কী হয়? কিছুক্ষণের জন্য তুমি হাইড্রোজেন কনসিডার করতে পারো যে ও পজিটিভ হাইড্রোজেনে আছে, বেস এসে হাইড্রোজেনকে বের করে দিবে। তো সেক্ষেত্রে অক্সিজেন অনেক সময় কী হয়? ট্রাইভ্যালেন্সি হয়ে থাকে, ডাবল বন্ড ও তারপর একটা হাইড্রোজেন, তার মানে কি? ট্রাইভ্যালেন্সি, রাইট? আবার এনেছে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রেও এটা হয় যে নাইট্রোজেন তোমার ট্রাইভ্যালেন্সি শো করে, কিন্তু অনেক সময় দেখবে রিয়াকশন মিডিয়ামে N পজিটিভ হয়ে আছে, মানে ও কিন্তু টেট্রাভ্যালেন্সি শো করে আছে। তার মানে কি? হাইড্রোজেনটাকে বের করতে হবে, কোনো বেস এসে হাইড্রোজেনকে নিয়ে চলে যাবে, বিকজ দিস NH ইজ মাচ মোর অ্যাসিডিক দেন এনি আদার হাইড্রোজেন। বাট কার্বনের ক্ষেত্রে সেটা মোস্ট অফ দ্য কেসে হয় না, কার্বনের ক্ষেত্রে আগেই টেট্রাভ্যালেন্সি ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট ওয়ান। এবার দেখো, তারপরে এবার SN এর গল্প করি। SN যদি SN টু দি পাওয়ার N ইকুয়াল টু যদি ইভেন হয় তাহলে ইকুয়াল টু E হবে, ঠিক আছে। এটাকে ভালো ভাষা লেখো, N টাইমস
of Sn operations, that is equal to n equal to even are carried out, we get identical structure. ওকে, নেক্সট ওয়ান আর কি হয়, Sn to the power 2n n equal to odd, কী হবে, সেই জন্য আমাকে 2n ইউজ করতে হবে। n যখনই অড হবে তখন Sn to the power n করা যাবে না। কেন? যখনই Sn, এক্ষেত্রে যদি তুমি Sn to the power n করো না, তাহলে কী হবে, Cn ইন্টু সিগমা টু দি পাওয়ার n, আর মানে কি Cn ইন্টু সিগমা টু দি পাওয়ার অড। তো আলটিমেটলি এটা যদি তোমার n হয়ও, এটা তো তোমার ই দিয়ে দিবে, কিন্তু এটা তোমার ই দিবে না, আলটিমেটলি তোমার সিগমা হয়ে যাবে, সেটা আইডেন্টি এলিমেন্ট হবে না। দেখো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়। এটা হয়ে গেল n, রাইট? তো দেখো এটা তো আমার কি দিবে, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট দিবে, কোনো কথাই নেই। কিন্তু এটা যেহেতু n ইকুয়াল টু অড, দ্যাটস ওয়াই এটা আবার সিগমাই দিবে, আলটিমেটলি সিগমাই হবে, এটা নট ইকুয়াল টু ই হবে। তাহলে সেই জন্য আমাকে কী করতে হবে, ইভেন টাইম মাল্টিপ্লাই করতে হবে, 2n হতে হবে। আর 2n হলে কী হবে, 2n হলে Cn টু দি পাওয়ার 2n, মানে কি ইন্টু সিগমা টু দি পাওয়ার 2n, তার মানে কী হবে, Cn টু দি পাওয়ার n তার স্কোয়ার ধরে নাও, ঠিক আছে? বা এটা যদি নাও করো, এটা ইকুয়াল টু তোমার ই বোঝায়, আর এটা যেহেতু ইভেন, এটাও বলতে তোমার ই বোঝায়, তাহলে ই ইন্টু ই, আলটিমেটলি অ্যান্সারও হবে ই। তো সেজন্য আমার এটা ইউজ করা হয় ফর স্পেসিফিক্যালি n ইকুয়াল টু অড। কারণ n ইকুয়াল টু যদি ইভেন হয় তাহলে Sn টু দি পাওয়ার n হলে আলটিমেটলি একটা সিগমা থেকেই যায়, একটা প্লেন অফ সিমেট্রি থেকে যায়। কারণ সিগমা টু দি পাওয়ার n when n ইকুয়াল টু অড দেয়ার মাস্ট বি আলটিমেটলি গিভ সিগমা। ওকে, বাট আমাদেরকে তাহলে কী করতে হবে, ইভেন নিতে হবে। n যদি অড হয় তো n এর সঙ্গে 2 মাল্টিপ্লাই করলে 2n কী হবে, ইভেন হবে। তাহলে Sn টু দি পাওয়ার 2n মানে কি, Cn টু দি পাওয়ার 2n ইন্টু সিগমা টু দি পাওয়ার 2n। এবার মনে রাখবে Cn টু দি পাওয়ার 2n অলসো ই, Cnকে n টাইমস করা যা, Cnকে 2n টাইমস করাও তা, আলটিমেটলি আইডেন্টিটি এলিমেন্টই দিবে, ঠিক আছে? মনে রাখবে Cn টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল টু Cn টু দি পাওয়ার 2n ইকুয়াল টু আলটিমেটলি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। বোঝা গেল? তাহলে সিগমা টু দি পাওয়ার 2n এক্ষেত্রে যদি n ইকুয়াল টু অড হয় তাহলে 2n তো ইভেন, তো সিগমা টু দি পাওয়ার 2n ইকুয়াল টু অলসো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, ঠিক আছে? তো আলটিমেটলি Sn টু দি পাওয়ার 2n ইকুয়াল টু ই হবে। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ভালো করে বোঝো জিনিসটা। যদি Sn টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল টু অড হয়, Cn টু দি পাওয়ার n সিগমা n, তো এটা তো তোমার ই দিবে, কিন্তু এটা তোমার যেহেতু n ইকুয়াল টু অড, সেই জন্য কী দিবে, ই ইন্টু সিগমা, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাস্ট বি দিবে সিগমা, আর সিগমা নট ইকুয়াল টু ই হবে। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? আর এটা যদি তোমার 2n হয় তাহলে 2n ইন্টু সিগমা টু দি পাওয়ার 2n, এটাও তোমার ই দিবে আর এটাও তোমার ই দিবে। ই কেন দিবে, কারণ সিগমা এখানে ইভেন আছে, কী আছে, ইভেন, তো দ্যাটস ওয়াই এখানে আলটিমেটলি ই পাবে। বোঝা গেল? তো সেই জন্য Sn টু দি পাওয়ার 2n ইউজ হয় ফর n ইকুয়াল টু অড। বোঝা গেল? কারণ তোমাকে সিগমাটাকেও কিন্তু ইতে কনভার্ট করতে হবে, তো সেই জন্য তোমার যেহেতু n ইকুয়াল টু অড, সেই জন্য তোমাকে ইভেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, ইভেন দিয়ে তোমাকে অপারেশনটা করতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই ইভেন মানে কি, n ইকুয়াল টু যদি অড হয়, n ইকুয়াল টু যদি অড হয় তাহলে 2n কী হবে, ইভেন, সো দ্যাট ইজ Sn টু দি পাওয়ার 2n ইকুয়াল টু ই, ইকুয়াল টু ই। বোঝা গেল? এবার কথায় লেখো, 2n times of Sn operation,
that is must be n equal to odd are carried out, we get identical structure. ওকে, বোঝা গেল? এইভাবে করে তুমি আইডেন্টিক্যাল স্ট্রাকচার করবে। যদি n ইকুয়াল টু ইভেন হয় Sn টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল টু ই, আর ইফ n ইকুয়াল টু অড Sn টু দি পাওয়ার 2n ইকুয়াল টু ই। ওকে, আমি দুটো রিজনই বলে দিয়েছি। ওকে, এবার একটা পয়েন্ট লিখে নাও লাস্ট। ইট শুড বি noted that the terms indistinguishable and identical refers to any equivalent structure arrived at by exchanging atoms or groups, while the latter refers strictly to the original. Okay, so it should be noted that the terms indistinguishable and identical refers to any equivalent structure arrived at by exchanging atoms or groups, while the later, that is later মানে কি পরেরটা, refers strictly to the original. মনে রাখবে indistinguishable বলতে বোঝায় তোমার যে কোনো ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার সেটা তোমার এক্সচেঞ্জ করে 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 তুমি পেয়েছো, ঠিক আছে, সেটা। আর আইডেন্টিক্যাল বলতে সেটাই অরিজিনালি যেটা সেটাই। তো এইভাবে করে আমরা ইনডিস্টিংগুইশেবল আর আইডেন্টিক্যালের মধ্যে পার্থক্য পাই। ইনডিস্টিংগুইশেবল যেমন ওয়াটারের ক্ষেত্রে এইচ, তোমার এইচ যদি নাম্বারিং না করো তোমার প্রথম অপারেশনেই তুমি ইনডিস্টিংগুইশেবল ওরিয়েন্টেশন পেয়ে যাচ্ছ, ঠিক আছে। যদি এইচ নাম্বারিং না করো তাহলে কী হবে, রোটেট করলে বারবার C2 অপারেশন করো তুমি একই জিনিস পাবে, তো সেটা হলো ইনডিস্টিংগুইশেবল। আর যদি তুমি নাম্বারিং করো, হাইড্রোজেনকে পয়েন্ট আউট করো, তো তোমার দেখবে দুবার C2 অপারেশন করার পর তুমি অরিজিনাল স্ট্রাকচারটা পাচ্ছ, তো সেটা হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল, ঠিক আছে। তো এইভাবে একটা ছোট একটা পার্থক্য ইন বিটুইন অফ ইনডিস্টিংগুইশেবল অ্যান্ড আইডেন্টিক্যাল, যেটা আমি আগের লেকচারে একটু মিস করে দিয়েছি, ঠিক আছে। তো সেজন্য এটা এই লেকচারে আমি বলে দিলাম। ওকে, সো আজকে লেকচারটা আমি এত দূরই পড়াচ্ছি, কারণ যদি আরও পড়াই তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক লেন্দি হয়ে যাবে। আর নেক্সট লেকচারে আমি কিছু উদাহরণ যাব, কিছু এক্সাম্পলে যাব। সো এক্সাম্পল আর আজকে আর স্টার্ট করছি না। ওকে, ওকে, তো Sn to the power n equal to even equal to e, n times Sn operation when n equal to even are carried out, we get identical structure. যখন n equal to even হবে, when n equal to even, there must be, we have to perform Sn as n times. Okay, when n equal to even, we have to perform Sn operation as n times. Ultimately, we get identical one, that is identity element. Okay, so Sn to the power n equal to e. But when n equal to odd, so there must be, we have to perform Sn to the power 2n, not n. We have to perform Sn to the power 2n. When n equal to odd, so ultimately we get identity element. Why? Because when you perform Sn to the power n, when n equal to odd, suppose when n equal to odd and you have to perform Sn to the power n, so on that case you have to do, that is plane of symmetry as odd times. Okay, and when you do that, that is plane of symmetry as odd time, ultimately you get again plane of symmetry again. Okay, so there must be, you do not get the identity element, so that's why you have to perform plane of symmetry as even times, because even time performation of sigma plane, ultimately you get
দ্যাট ইজ আইডেন্টি এলিমেন্ট। তুমি যদি প্লেন অফ সিমেট্রি দিয়ে বারবার অপারেশন করো, দেখবে ইভেন টাইম যদি তুমি, ইভেন টাইম মানে কি, দ্বিগুণ 4 গুণ বা 4 টাইমস 8 টাইমস যদি তুমি তোমার প্লেন রিফ্লেকশন ফেলাও বা প্লেন অফ সিমেট্রি ইউজ করো, তাহলে তুমি আইডেন্টি এলিমেন্ট পাবে। কিন্তু যদি তুমি অড টাইম যদি তুমি প্লেন অফ সিমেট্রি ইউজ করো, তো সেক্ষেত্রে তুমি আবার সিগমা প্লেনেই ফিরে পাবে। তো দ্যাটস ওয়াই যখন অড হচ্ছে, n ইকুয়াল টু অড হচ্ছে, টু মেনটেন sigma plane also, to convert in identity element you have to use even number. Okay, and if n is odd one, so there must be definitely 2n will be even one, right? n দিয়ে যদি 2 গুণ করো তাহলেই তো ইভেন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে তো কী হবে, sn টু দি পাওয়ার 2n ইকুয়াল টু ই হবে, কারণ sn টু দি পাওয়ার 2n মানে কি, cn টু দি পাওয়ার 2n, and cn টু দি পাওয়ার 2n also e, okay, আর sigma to the power 2n also e, so ultimately e into e you get e overall, ঠিক আছে? বোঝা গেল? তোমার যদি n equal to odd হয়, তুমি যদি sn to the power sn পারফর্ম করো, তাহলে কী হবে, আলটিমেটলি তুমি সিগমাই পেয়ে যাবে, তুমি আইডেন্টিটি পাবে না। কেন পাবে না? তুমি যদি প্লেন অফ সিমেট্রি তুমি অড বার করো বা বেজোড় সংখ্যক করো, তাহলে কী হবে, তুমি আবার সিগমা প্লেনটাকেই ফিরে পাবে, আইডেন্টিটি পাবে না, ঠিক আছে? cn টু দি পাওয়ার n করে তুমি আইডেন্টিটি পেয়ে যাবে, কিন্তু সিগমাটাকে থেকে তুমি সিগমাকে মুক্ত করতে পারবে না, তুমি আইডেন্টিটি কোনোভাবেই পাবে না সিগমা থেকে, ঠিক আছে? সেজন্য তোমাকে কী করতে হবে, সিগমাকে ইউজ করতে, সিগমা থেকে আইডেন্টিটি যদি কনভার্ট করতে চাও, তাহলে তোমাকে জোড় সংখ্যক বার সিগমাকে ইউজ করতে হবে। আর জোড় সংখ্যক তখনই হবে যখন তুমি n ইন্টু 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 2n করবে, আর 2n হলে কি হবে, cn টু দি পাওয়ার 2n হবে, cn টু দি পাওয়ার n যদি e হয়, cn টু দি পাওয়ার 2nও কিন্তু e হবে, ঠিক আছে? আর সিগমা, যেহেতু সিগমাকে তুমি যতবার জোড় সংখ্যক বা যতবারই তুমি অপারেশন করো সেটা তোমার আইডেন্টিটি দিবে, কিন্তু বেজোড় সংখ্যক যদি তুমি অপারেশন করো, তুমি পাবে সিগমাকেই ফিরে পাবে। তো দ্যাটস ওয়াই 2n তো জোড় সংখ্যক, 2n is a even number, so that's why when you perform even times sigma you get identity, but when you perform odd times sigma you get sigma again, so that's why sn to the power 2n you have to perform to get identity when n equal to odd 1. বোঝা গেল? ক্লিয়ার? যখন n ইকুয়াল টু অড হবে, তোমাকে sn টু দি পাওয়ার 2n করতে হবে, তাহলে তুমি আইডেন্টিটি পাবে। আর n যদি ইভেন হয়, তাহলে কোনো কনফিউশনই নেই, সেখানে সিগমাও তোমাকে আইডেন্টিটি দিবে, cn টু দি পাওয়ার nও তোমাকে আইডেন্টিটি দিবে, তো তখন তোমার sn টু দি পাওয়ার nই যথেষ্ট টু গেট আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। বোঝা গেল? ওকে। আর একটা কী বললাম, ইনডিস্টিংগুইশেবল আর আর আইডেন্টিক্যাল। তোমার যে অনেকগুলো রোটেশন করছো, রোটেশন করে করে যদি তুমি সিমিলার টাইপ কনফিগারেশন যদি পাও, যেটাকে বলা ইকুইভ্যালেন্ট, তো সেটাকে বলা ইনডিস্টিংগুইশেবল। যেমন অক্সিজেন হাইড্রোজেন যদি হয়, তোমার যদি আমি এখানে নাম্বারিং না করি, তাহলে প্রথম C2তেই তুমি কী পাবে, আবার একই জিনিস পাবে, তাই তো? তো সেটা হয়ে যাচ্ছে ইনডিস্টিংগুইশেবল। কিন্তু যদি তুমি নাম্বারিং করো 1 আর 2, আর এটা 2 আর 1 হয়ে যাবে, তাহলে সেটা কিন্তু আর আইডেন্টিক্যাল হলো না, এটাকে তোমাকে আবার ফার্দার অপারেশন করে তবে তুমি এই আবার প্রথমটা ফিরে পাবে, ঠিক আছে? 1H এর জায়গায় 1H পাবে, 2H এর জায়গায় 2H পাবে, তো সেটা হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল। আইডেন্টিক্যাল মানে স্ট্রিক্টলি সেম, আইডেন্টিক্যাল মিনস স্ট্রিক্টলি দ্য অরিজিনাল ওয়ান, but indistinguishable means you have to rotate, you have to rotation, you have to do some operation, after that you get the equivalent or similar type configuration. This similar type of configuration is termed as indistinguishable conformation or configuration. বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট তো কনফিগারেশন সেটাও আমি একটু বলে দিই। দেখো, যখন বললামই তাহলে একটু বলে দিই, এটা বললে তাহলে তোমার অলমোস্ট স্টিরিওকেমিস্ট্রি হয়ে যাবে, তারপর অন্য কিছুতে যাব। ওকে, দেখো এটা মুছে দিলাম। ওকে, তো কি গল্প, কনফিগারেশনাল অ্যান্ড কনফরমেশনাল। Isomers. Okay. The term configuration
is meant to denote the arrangement of the atoms or groups in space around the rigid or disymmetric part of a molecule. Okay. So the term configuration means what? That means the denote the arrangement of the atoms or groups in space around the rigid or disymmetric part of a molecule. যে কোনো rigid বা disymmetric পার্টের রেসপেক্টে অ্যাটম বা গ্রুপের যে ওরিয়েন্টেশন বা যে অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটাকে বলা হয় কনফিগারেশন. So configuration is nothing but that should be meant to denote the arrangement of the atoms or groups that should be placed in around of rigid or disymmetric part of the molecule. Okay? Clear? Okay. এবার একটা পয়েন্ট লিখে নাও. The part, এটা হলো ডাইসিমেট্রিক পার্ট বলতে বোঝাচ্ছে. হ্যাঁ, দ্য পার্ট অফ এ স্পিসিস হুইচ, এই যে কোনটার কথা বলছি, এই যে ডাইসিমেট্রিক পার্ট অ্যান্ড রিজিড পার্ট. ঠিক আছে, এইটার কথা আমরা বলছি. হ্যাঁ, ঠিক আছে. হুইচ contains a double bond or a ring structure. ডাবল বন্ড বা রিং স্ট্রাকচার থাকবে. is said to be rigid. এটা কি বলা হয়? রিজিড স্ট্রাকচার. কেন বলা হয় rigid one? as rotation about them is not at all free. Okay, while the disymmetric part, দেখো disymmetric part বলতে কি বোঝায়? usually possess a chiral atom, that is an atom carrying defined single bonded atoms or groups with a tetrahedral disposition. দেখো, the term configuration means in meant to be denote the arrangement of the atoms or groups in a space around the rigid or disymmetric part of a molecule. যে কোনো ডাইসিমেট্রিক বা রিজিড পার্টের রেসপেক্টে যে গ্রুপ বা মলিকিউলসগুলোর যে অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটাকে বলা হয় কনফিগারেশন. এবার দেখো, দ্য পার্ট অফ এ স্পিসিস হুইচ কন্টেন্স এ ডাবল বন্ড or a ring structure is said to be rigid one, as rotation about them is not at all free, while the disymmetric part usually possesses a chiral atom, an atom carrying defined single bonded atoms or groups with a tetrahedral disposition. That means তোমার রিজিড পার্ট বলতে বোঝায় যে কোনো রিং বা ডাবল বন্ড, বিকজ সেখানে কোনো রোটেশন পসিবল হয় না, রেস্ট্রিক্টেড রোটেশন ক্যান বি দেয়ার. সো দ্যাটস ওয়াই যে কোনো ডাবল বন্ড বা রিং স্ট্রাকচারকে তোমার কি বলা হয়? রিজিড পার্ট বলা হয়, যেহেতু সেখানে রোটেশন ফ্রি হয় না.
আর ডাইসিমেট্রিক পার্ট বলতে যে কোনো কার্বন যেটা কাইরাল কার্বন, যেখানে কাইরাল কার্বন থাকবে। কাইরাল কার্বন মানে কি, 4 রকমের ডিফারেন্ট গ্রুপ বা ফাংশনাল গ্রুপ বা অ্যাটম থাকবে, আর সেটা টেট্রাহেড্রাল ডিসপোজিশনে থাকবে। ঠিক আছে, তো সেটাকে বলা হয় ডাইসিমেট্রিক পার্ট। ডাইসিমেট্রিক কার্বন আর অ্যাসিমেট্রিক কার্বন মধ্যে লিটিল ডিফারেন্স আছে, সেটা আমি কোনো একটা লেকচারে বুঝিয়ে দেবো। তো এটা জেনে রাখো যে তোমার তা রিং স্ট্রাকচার বা ডাবল বন্ডকে বলা হচ্ছে রিজিড পার্ট, যেহেতু তোমার রোটেশন রেস্ট্রিক্টেড হচ্ছে। আর ডাইসিমেট্রিক পার্ট তোমাকে বলা হচ্ছে যেখানে কাইরাল অ্যাটম থাকবে, যে অ্যাটম 4 রকম বিভিন্ন রকমের অ্যাটম কনসিস্ট করে থাকবে। ঠিক আছে, আর এই ডাইসিমেট্রিক পার্ট বা রিজিড পার্ট যেটাই হোক না কেন, সেটার রেসপেক্টিভ গ্রুপ বা অ্যাটমগুলোর যে অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটাকে বলা হয় আলটিমেটলি কনফিগারেশন। বোঝা গেল? উইথ রেসপেক্ট টু এনি ডাইসিমেট্রিক part or rigid part, there must be the arrangement of all of the groups or functional groups or atoms are termed as configuration. And always remember, rigid part means there must be a ring, there must be a double bond. This double bond and ring, there must be, due to presence of double bond and ring, there must be no rotation can be possible. So that's why double bond and ring specifically are most of the cases termed as rigid part, because there must be no rotation can be there. And diasymmetric part, that should be consist of chiral carbon, and chiral carbon means all the groups that should be attached with the carbon or the atom, chiral atom bolche keno, all the groups attached with any specific atom that should be defined, and that should be oriented in tetrahedral disposition. বুঝা গেল? ওকে, ক্লিয়ার? তো rigid means there must be ring or double bond because restricted rotation, and disymmetric part means there must be a chiral atom. Okay, next. এবার তারপরে দেখো the term conformation on the other hand is used to denote any one of the infinite number of momentary arrangements of the atoms or groups in space owing to rotation about a single bond. Therefore, a molecule could have an infinite number of conformations, but only one configuration. Okay, দেখো, the term conformation on the other hand is used to denote any one of the infinite number of momentary arrangements of the atom or groups in space owing to rotation about a single bond, and therefore a molecule could have an infinite number of conformation but only one configuration. So conformation means nothing but there must be in any part of the system, any part of the molecule, there must be so many groups are there, so many atoms are there, so many functional groups are there. There must be no rigid part, there must be no restricted rotation, there must be rotation can be feasible. So ultimately, so any arrangement is termed as conformation. Suppose in any system there must be rotation can be feasible and so many arrangement can be feasible, so all the arrangement are
ইন্ডিভিজুয়ালি আর টার্মড অ্যাজ কনফরমেশনস। তোমার কোনো জায়গায় যদি তুমি দেখো সিঙ্গল বন্ড রোটেশন হচ্ছে বা 3টে গ্রুপের মধ্যে রোটেশন হচ্ছে, তো সেখানে লটস অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে, তো যে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টকে তুমি কনফরমেশন বলতে পারো, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়াই মলিকুল হ্যাভিং লটস অফ কনফরমেশন বাট অনলি ওয়ান কনফিগারেশন। কনফিগারেশনটা একই হবে, কেন? কারণ তুমি যতই অ্যারেঞ্জমেন্ট করো না কেন, প্রত্যেকটা অ্যারেঞ্জমেন্টকে তুমি কনফরমেশন বলতে পারো, কিন্তু কনফিগারেশন বলতে পারো না। কেন? কারণ কনফিগারেশনে তোমাকে বন্ড ব্রেকিং আর বন্ড মেকিংয়ের সাহায্য নিতে হবে, দ্যাটস ওয়াই। কনফরমেশনে তোমার বন্ড মেকিংয়ের সাহায্য নিতে হয় না। কি হয়? শুধুমাত্র তোমাকে রোটেশন করতে হয়। সিঙ্গল বন্ড রোটেশন হোক, 3টে গ্রুপের মধ্যে রোটেশন হোক, ফিশারের যে রোটেশন হয় সেটা হোক, তোমার কোনো রকম বন্ড ব্রেকিং বা বন্ড মেকিংয়ের প্রয়োজন পড়ে না কনফরমেশন চেঞ্জ করার জন্য, ঠিক আছে? তো দ্যাটস ওয়াই কনফরমেশন ক্যান বি লটস অফ কনফরমেশন ক্যান বি পসিবল বিকজ দেয়ার মাস্ট বি অনলি দ্য রোটেশন ইজ দেয়ার অ্যান্ড রোটেশন ইজ লো এনার্জি প্রসেস, সো দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান গেট lots of confirmation, but configuration that should be one, because configuration, changing the configuration, you get the defined molecule, okay? But by changing or switching one conformation to other conformation, you do not get the that is one another molecule, you get the same molecule again and again, okay? বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। তুমি কনফিগারেশন চেঞ্জ করবে, তার মানে তোমার মলিকুলটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর কনফিগারেশন চেঞ্জ করা হাই এনার্জি প্রসেস, কেন? কারণ ওখানে রোটেশন তোমার রেস্ট্রিক্টেড হচ্ছে, তোমার চেঞ্জ করতে অনেক বেশি এনার্জি দিতে হচ্ছে। কিন্তু কনফার্মেশন, সেখানে রোটেশন ফিজিবল হচ্ছে, তোমার রোটেশন হচ্ছেও, তার জন্য বিভিন্ন অ্যারেঞ্জমেন্ট সেট আপ হচ্ছে, সেজন্য লো এনার্জি প্রসেস হচ্ছে, এনার্জি তোমাকে কম দিতে হচ্ছে, অ্যান্ড অলসো তোমাকে কোনো আলাদা কোনো মলিকুল তুমি পাচ্ছ না, তুমি একই মলিকুলের বিভিন্ন অ্যারেঞ্জমেন্ট পাচ্ছ। সো দ্যাটস ওয়াই কনফার্মেশন ক্যান বি লটস অফ কনফার্মেশন ক্যান বি পসিবল, বাট কনফিগারেশন দ্যাট শুড বি ওয়ান, ওকে? বোঝা গেল? যদি তুমি কনফিগারেশন চেঞ্জ করো, ইফ ইউ চেঞ্জ দ্য কনফিগারেশন ইউ গেট অ্যানাদার মলিকুল, ইউ ডু নট গেট দ্য অরিজিনাল ওয়ান। সো দ্যাটস ওয়াই কনফিগারেশন উইল বি সেম, কনফিগারেশন উইল বি ওয়ান, বাট লটস অফ কনফরমেশনস উইল বি দেয়ার, ওকে? বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। ইফ দেয়ার মাস্ট বি এনি ডাউট ইউ ক্যান সে ইন কমেন্ট সেকশন, ওকে? ওকে, নেক্সট। লাস্ট লাইন, that is must be change from one conformation to another involves, ওই যে বললাম, এটা সরি, এটা কনফরমেশন লিখছি, এটা কনফিগারেশন লিখে দাও, এটা হ্যাঁ, এটা একটু কারেক্ট করে নাও, তো কারেক্ট করে নাও, এটা হবে কনফিগারেশন, ওকে? কনফিগারেশন থেকে হবে ব্রেকিং অ্যান্ড মেকিং অফ বন্ডস, ওকে? এবার লেখো, সিন্স দিস ইজ এ হাই energy process, okay? So stereo isomers maintain their identity and are isolable, okay? দেখো, কনফিগারেশন যদি চেঞ্জ করতে হয়, তোমাকে বন্ড ব্রেকিং আর বন্ড মেকিংয়ে ইউজ করতে হবে, তাহলে কী হবে? সিন্স দেয়ার ইজ এ হাই এনার্জি প্রসেস, সো স্টিরিও আইসোমার মেনটেন দেয়ার আইডেন্টিটি, সো ক্যান আইসোলেট। ইফ ইউ চেঞ্জ ওয়ান কনফিগারেশন টু আদার কনফিগারেশন, ইউ গেট দ্য ওয়ান মলিকুল টু আদার মলিকুল, বিকজ দেয়ার মাস্ট বি, ইউ হ্যাভ টু ডু, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু ব্রেক অ্যান্ড মেক বন্ড, সো আলটিমেটলি ইউ গেট another configuration, another molecule, okay? And ultimately always remember, মনে রাখবে, এটা হাই এনার্জি প্রসেস, অনেকটা এনার্জি ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড, so this is not so easy, okay? Clear? But confirmation much easy because this is a low energy process, okay? আরেকটা লাইন দেখো, এবার দেখো, চেঞ্জ ফ্রম ওয়ান কনফরমেশন, এটা কনফরমেশন,
কনফার্মেশন আর কনফিগারেশন দুটোর মধ্যে কিন্তু গুলিয়ে ফেললে চলবে না, ঠিক আছে। টু অ্যানাদার involves rotation about পরে পেজে যাচ্ছি single bond. Okay, so that's why কি হবে লো এনার্জি প্রসেস। বোঝা গেল? এই জন্যই বলা হয়েছে তোমার কনফার্মেশন যেহেতু লো এনার্জি প্রসেস না, সেই জন্য তোমার ইজিলি তুমি কনভার্ট করতে পারো, অনেকগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট ডেভেলপ করতে পারো। সেই জন্য তুমি একটা মলিকুলে লটস অফ কনফার্মেশন তুমি পেতে পারো, কিন্তু কনফিগারেশন সবসময় একটাই হবে, কারণ কনফিগারেশন হাই এনার্জি প্রসেস 1 নাম্বার, 2 নাম্বার বন্ড মেকিংয়ের প্রয়োজন হবে 2 নাম্বার, আর আলটিমেটলি তুমি অন্য একটা মলিকুল পেয়ে যাবে 3 নাম্বার। তো আলটিমেটলি তোমার কনফিগারেশন একটাই হবে, কিন্তু কনফার্মেশন লটস অফ হবে। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? তো আমি আর একবার বলে দিই, ঠিক আছে? তো কনফিগারেশন অ্যান্ড কনফার্মেশন মনে রাখবে, দ্য টার্ম কনফিগারেশন ইজ মেন টু ডিনোট দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য atoms or groups in space around the rigid or disymmetric part of the molecule. If there are any disymmetric part or rigid part is there around with this, all the স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ টার্মড অ্যাজ কনফিগারেশন। সেক্ষেত্রে তোমার রিজিড পার্ট বা ডাইসিমেট্রিক পার্ট থাকবে, সেটা রেসপেক্টে যে স্পেশাল ওরিয়েন্টেশন থাকবে বিভিন্ন অ্যাটম বা ফাংশনাল গ্রুপের, তখন সেই অ্যারেঞ্জমেন্টকে বলা হয় কনফিগারেশন, ঠিক আছে। একটা রিজিড পার্ট বা ডাইসিমেট্রিক পার্টের রেসপেক্টে যে গ্রুপগুলোর যে অ্যারেঞ্জমেন্ট, সেটাকে বলা হয় কনফিগারেশন। এবার মনে রাখবে রিজিড পার্ট কি, সেটা তোমার হবে দ্য পার্ট of a species which contain a double bond or a ring structure. যেটা ডাবল বন্ড বা রিং স্ট্রাকচার, সেটাকেই কনসিডার করা হবে অ্যাজ এ রিজিড পার্ট। বোঝা গেল? ওকে। আর ডাইসিমেট্রিক পার্ট দ্যাট শুড বি ইউজুয়ালি পোজেস এ কাইরাল কার্বন, সেখানে কাইরাল কার্বন থাকবে, কাইরাল অ্যাটম থাকবে, যে অ্যাটমটা কী হবে ডিফাইন গ্রুপের সঙ্গে সিঙ্গল বন্ড দিয়ে জুড়ে থাকবে। আর বাই টেট্রাহেড্রাল ডিসপোজিশন, যদি তোমার 4টে ডিফাইন গ্রুপের সঙ্গে যদি সিঙ্গল বন্ড দিয়ে জুড়ে থাকে, তো আলটিমেটলি সেটার ডিসপোজিশন টেট্রাহেড্রালই হবে, ঠিক আছে। আর দ্য টার্ম কনফার্মেশন মানে কি, অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ ইউজ টু ডিনোট এনি ওয়ান অফ দ্য ইনফাইনাইট নাম্বার অফ মোমেন্টারি অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য atoms or groups in space owing to the rotation about the single bond. Therefore, molecule could have an infinite number of conformation but only one configuration. So there must be, so if their molecule having the chances to rotation about single bond, or the 3 group will be rotated, so there must be lots of arrangement can be there, and these lots of arrangement is individually termed as confirmation. এক একটা অ্যারেঞ্জমেন্টকে তুমি আলাদা আলাদা করে কনফার্মেশন বলতে পারো, ওকে। যেমন হর্সে তুমি দেখছো না, হর্সে ইক্লিপসড কনফার্মেশন হয়, স্ট্যাগার্ড কনফার্মেশন হয়, নিউম্যানে তো তোমার অনেক রকমের কনফার্মেশন হয়, ইক্লিপস, স্ট্যাগার্ড, পার্শিয়ালি ইক্লিপসড, গজ ফর্ম। তো দেয়ার মাস্ট বি দিস অল দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট আর টার্মড অ্যাজ কনফার্মেশন, কারণ এক্ষেত্রে তোমার শুধুমাত্র সিঙ্গল বন্ড রোটেশন হচ্ছে, ঠিক আছে। And that's why infinite number of conformation can be there, but only one configuration will be seen. About change from one configuration to another configuration, that should be involved breaking and making of bonds, and that's why this is a high energy process. So stereoisomer maintain their identity and isolable. তোমার কনফিগারেশন করতে গেলে তোমার বন্ড ব্রেকিং আর বন্ড মেকিংয়ের প্রয়োজন পড়ে, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ আ হাই এনার্জি প্রসেস। সেই জন্য কী হয়, কনফিগারেশন চেঞ্জ করাটা অতটা ইজি হয় না, ঠিক আছে। আর কনফার্মেশন কী হবে, দ্যাট শুড বি ইনভলভস বাই রোটেশন অফ অ্যাবাউট এ সিঙ্গল বন্ড, ঠিক আছে, রোটেশন অ্যাবাউট সিঙ্গল বন্ড, অ্যান্ড দ্যাটস আ লো এনার্জি প্রসেস। যেহেতু সিঙ্গল বন্ড রোটেশন করেই তুমি একটা কনফার্মেশন থেকে একটা কনফার্মেশন আনতে পারছো, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ এ লো এনার্জি প্রসেস অ্যান্ড দ্যাট শুড বি মোর ইজিয়ার, ঠিক আছে। এবার কনফার্মেশন কনফিগারেশন নিয়ে গোলালে হবে না, মনে রাখবে। কী করে মনে রাখবে, আমার মনে পড়ছে না, কোনো ট্রিক পেলে আমি বলে দেবো, ওকে। সো আপ টু দিস, থ্যাংক ইউ।
comment. Okay, so up to this.